Hello, good morning friends. Welcome back. Yesterday we have started with our poem 2.5, that is Father Returning Home by Dilip Chitri. And yesterday we have seen icebreakers. After that we have seen about the poet Dilip Chitri, who was born in Baroda and later on moved to Bombay. And then we have seen the theme of the poem and all other things. So the poem is in first person narrative, where the poet speaker narrates how his father returns home and what he does thereafter. So from the title you will understand this is about returning of father from his home. This father or this family is living in Mumbai, and we have discussed that they are living in the suburbs. सबर्बचा अर्थ कालच लक्षात घेतलाय, पण सबर्ब म्हणजे काय? उपनगर, area outside the city. And this father is from middle class family. He travels daily from the local train from his home to his office, and in the late night from his office to his home. So this is about his journey and how his life is. The symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. Man's isolation. म्हणजे एवढी गर्दी आहे मुंबईमध्ये, सो मच क्राऊड इज देअर, पण त्यामध्ये सुद्धा हा माणूस कसा एकटा आहे. मॅन्स आयसोलेशन, अँड नॉट फ्रॉम द क्राऊड बट फ्रॉम हिज फॅमिली ऑल्सो. त्याच्या कुटुंबापासून पण तो कसा वेगळा आहे हे आपल्याला पाहायचे ह्या पोएममध्ये. सो बिफोर स्टार्टिंग टू द पोएम, I just want to show you a video which is related with the poem. So first of all, just see this video, look at this video and understand what is there in the poem. Father Returning Home by Dilip Chitri. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat, stained with mud, and his bag stuffed with books, is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train, like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. Father Returning. Okay, now you have seen the video, and in this video you will get a small idea or a little bit idea about what is there in the poem, because actually you have visualized it. So now coming on to page number 116, I hope your textbooks are in front of you. Please open your textbook. We are on page number 116. So as we have discussed, while studying any poem, there are two ways of studying it. First one is outward structure of the poem, and the second one is inner meaning of the poem. जसं आपण आधी डिस्कस केलेलं आहे की पोएम शिकण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक असते आउटवर्ड स्ट्रक्चर, रचना, आणि दुसरी आहे पोएम मधला अर्थ. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल थिंक फॉर द आउटवर्ड स्ट्रक्चर. सो हाऊ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर इन द पोएम? द पोएम हैज 24 lines. Totally 24 lines. And how many stanzas are there? Yes, there are
two stanzas, only two stanzas are there. First 12 lines means my father travels on the late evening train. From that line up to his chappals are sticky with mud, but he hurries onward. This is our first stanza of 12 lines. Correct? And second stanza is from home again. I see him drinking weak tea. From that line, line number 13, up to of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. This is the second stanza. Do you think is there any rhyme scheme or rhyming words? Train, light, eyes, raincoat, books, age, night? No. So what kind of poem is this? Yes, this is free verse. This is an example of free verse, ज्याला आपण मुक्त छंद म्हणतो. आपली पहिली पोएम तशीच होती बघा, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, बरोबर आहे. सो दिस पोएम इज इन फ्री वर्स. ओके, नाउ विल सी द इनर मीनिंग ऑफ द पोएम. My father, main character of the poem, my father means poet's father or narrator's father, travels on the late evening train. As we have seen that he was a commuter, he was commuting daily from Monday to Saturday, travels in the late evening train. And yesterday we have discussed that how is the condition of these suburban people. They left home at 6 or 7 o'clock in the morning and returns home at 11 o'clock in the night. This is their condition. They have to travel for 2 to 3 hours to reach their office. ही सकाळी 6 वाजता ते 7 वाजता घर सोडतात आणि रात्री 11 वाजता 11-12च्या दरम्यान घरी येतात. ऑफिसला जायला 2 ते 3 तास रेल्वेतून प्रवास करावा लागतो. आणि ते पण कसं आहे, माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. आता ही लेट इव्हिनिंग ट्रेन आहे, मीन्स विच काइंड ऑफ जर्नी? येस, दिस इज रिटर्निंग जर्नी. माघारी येतानाचा प्रवास आहे हा. फॉर द होल डे ही हॅज वर्क इन द ऑफिस. ऑफिसमध्ये काम केलेलं आहे. माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द late evening train, standing among the silent commuters in the yellow light. And how he is traveling, you can see in this picture on page number 117. Picture hai baga. The father is at the front, white shirt, standing. He is not able to sit there. He is not getting a place to sit. Standing among the silent commuters, you can see that there are some people behind him. पाठीमागे लोक उभारलेत बघा, आणि ते सगळे कसे आहेत? सायलेंट कम्युटर्स आहेत. कम्यूट म्हणजे डेली ट्रॅव्हल. लेफ्ट साईडला वर्ड दिलाय बघा. कम्युटर्स म्हणजे काय? टेक्स्टबुक मध्ये दोज हू ट्रॅव्हल रेग्युलरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टिपिकली टू वर्क. जे रोज प्रवासासाठी कामासाठी प्रवास करतात त्यांना म्हणतात कम्युटर्स. सो माय फादर ट्रॅव्हल्स, डेलिबरेटली आय वॉन्ट टू टेल यू दॅट दिस ट्रॅव्हल्स, this word is in simple present tense. Why simple present tense is used? It shows habitual action, routine. रोज केली जाणारी क्रिया असेल तर आपण काय वापरतो? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. सो माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन द लेट इव्हिनिंग ट्रेन. ही ट्रेन कशी आहे? लेट, ऑफिसमधून यायला उशीर होतोय. स्टँडिंग, हाऊ ही इज स्टँडिंग. ही हॅज वर्क फॉर 8 to 10 hours and still while returning he is not able to get a place to sit, not relaxing. Silent commuters, how these commuters are? You can see their faces. तुम्हाला त्यांचे चेहरे दिसत आहेत बघा. All are tired. सगळे दमलेले आहेत, रोजच्या रुटीनला कंटाळलेले आहेत. In the yellow light. And how is the light? In the yellow light, here late evening indicates how long the father works and regularly gets late. And here yellow light is referring to the light inside the compartment. It indicates after working so hard he is returning home, standing at the footboard as he doesn't get a seat to relax. No end to his hard work. Means he has worked hard work for 8 to 10 hours in the office and still he is doing hard work by standing in the railway compartment, not getting a place to sit. Suburbs slide past his unseeing eyes. Now the train is moving fast and the suburbs are sliding fast. Slide past his unseeing eyes, but how his eyes are unseeing, tired by daily work, and these suburbs are not new for him.
गेले बरेच वर्ष झाले ते प्रवास करतायत, त्यामुळे बाहेर बघण्यासारखं त्यांना काहीच नाही. वेन वी ट्रॅव्हल फ्रॉम द रेल्वे, आपण कधीतरी रेल्वेने प्रवास करतो त्यावेळी आपण फार उत्सुकतेने काय करतो, रेल्वे खिडकीच्या बाहेर पाहतो, काय नवीन बघायला मिळतं. बट दीज पीपल, हे लोक काय डेली कम्युटर आहेत, त्यामुळे त्यांना बाहेर बघण्याची उत्सुकता नाही आहे. अनसीइंग आईज. बट द पोएट्स फादर हॅज नो इंटेन्शन टू लुक ॲट दीज सबर्ब्स. ही इज अनमूव्ड बाय द सीन्स. बाहेर काय दिसतंय त्याने त्यांच्यावरती परिणाम होत नाहीये. फॉर ही हॅज सीन दोज मेनी टाइम्स अँड इट सजेस्ट, हे मेनी टाइम्स रोजचंच आहे म्हटल्यावर इट सजेस्ट मोनोटोनी. मोनोटोनसचा अर्थ एकसुरीपणा, एक सतत तेच. अँड समटाइम्स वी ट्रॅव्हल टू सच रुटीन. His shirt and pants are soggy. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud. How his shirt and pants are soggy? Because it was a rainy day, and as you all know, you are watching on the television also how much is the rain in Mumbai. मुंबईत किती पाऊस पडतो, मुंबईची काय अवस्था आहे आपण बघतो नेहमी. So they are soggy. Soggy means slightly wet. His father's clothes get wet with the rainwater, and the black raincoat stained with mud, damaged with mud. त्याच्यावरती पूर्णपणे चिखल साठलाय. And his bag, खांद्यावरती एक बॅग दिसते बघा, stuffed with books, it's falling apart. Bag कशी आहे, stuffed with books. आता now deliberate reference is there to the books. स्टफ्ड, त्यात काय भरलेले आहेत, पुस्तकं भरलेले आहेत. इट सजेस्ट दॅट ही इज अ व्हेरी क्लेव्हर पर्सन. ही इज एज्युकेटेड अँड स्कॉलरली मॅन. ते भरपूर शिकलेले आहेत अँड स्कॉलरली. ही इज व्हेरी ब्रिलियंट पर्सन. अँड नॉट दॅट अनइम्पॉर्टंट ऑर ऑर्डिनरी दॅट वन वुड थिंक फ्रॉम हिज ऑर्डिनरी रुटीन जर्नी, की जेवढे म्हणजे जर्नीवरून रोजच्या ते साधे जरी दिसत असेल तर ही इज नॉट अन ऑर्डिनरी पर्सन. ही इज व्हेरी स्कॉलर. His eyes dimmed by age. डोळे हळूहळू काय झालेले आहेत, dimmed by age. म्हणजे आपल्याला दिसून येतंय की now he is very old and he is not able to work. काम करण्यासारखं वय राहिलेलं नाहीये. बट बिकॉज ऑफ फॅमिली कंडिशन, घरच्या परिस्थितीमुळे काय करावं लागते, he has to work, he has to survive his family. कुटुंब चालवायचे. फेड होम थ्रू द ह्युमिड मॉन्सून नाईट. आणि पुढे घरी जावं लागतंय. द ग्लूमी ॲटमॉस्फिअर. द फादर लुक्स होमवर्ड विथ हिज लो विजन थ्रू द ह्युमिड मॉन्सून नाईट. पाऊस पडतोय बाहेर, कधी एकदाच आपल्या घरी पोचतोय असं त्यांना झालेलं आहे. फेडिंग, फेड म्हणजे धुसर दिसणे. होमवर्ड थ्रू द ह्युमिड मॉन्सून नाईट. These are the first 6 lines. You can understand his condition. He is in the railway compartment. And here yellow light also suggests that yellow light suggests that unpleasant atmosphere. वातावरण कसं आहे, not pleasant, unpleasant atmosphere. Now we'll move towards the next line. Now I can see him getting off the train. Finally he reached his stop. Now I can see him getting off the train. Line number 8 आहे बघा. Getting off the train. Here you can see the picture of a father getting off the train. He has black coat. Like a word dropped from a long sentence. Very beautiful use of simile. How is the condition बघा. Like a word dropped from a long sentence. The poet's father gets down from the train. Here the speaker has used a simile in comparing his father to an unimportant word in a long sentence. असं का म्हणलेलं असेल, like a word dropped from a long sentence. एखादं मोठं वाक्य असतं, त्यातून एखादा शब्द जरी काढून टाकला तरी त्या वाक्याला फरक पडत नाही. तसंच यांचे कंडिशन आहे. His identity is like that he gets off the train but it doesn't have any effect on the train. गर्दीतल्या त्या माणसांमध्ये फरक पडतोय का की त्यातलं एक उतरलं म्हणून. Like that condition is of the father, that he is not so important. This line suggests unimportantness of the father. The poet says that my father is not that much important to the crowd. He says that his father gets down just like a word dropped from a long sentence. The poet indicates how unimportant his father is to the crowd in the train. त्या गर्दीत ते
किती कमी महत्वाचे आहे, त्यांचं महत्व त्यामध्ये काहीच नाहीये. He is not that relevant to the rest of the world. His existence is absurd, meaningless. त्यांचं असणं काय मीनिंगलेस आहे, अस्तित्व कोणीच मान्य करायला तयार नाहीये. क्रॉसेस द रेल्वे लाईन. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लॅटफॉर्म. After getting off the train, the father hurries towards home. He crosses the grey platform. This is very beautiful color imagery is used. Grey platform. Grey चा अर्थ grey color is used. It indicates dullness. Grey color हा काय असतो? Dull. Dullness. त्यांचं आयुष्य कसं आहे? Dull झालेलं आहे. Not interest in life. Grey platform crosses the railway line. रेल्वे लाईन क्रॉस करतात, एंटर्स दी लेन, नंतर आपल्या गल्लीत येतात. ही चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. दिस सजेस्ट हिज कंडिशन. ही चप्पल्स इन दिस पिक्चर यू कॅन सी ही चप्पल. हाऊ ही चप्पल इज. ही इज नॉट युझिंग शूज ऑल्सो. स्वतःसाठी बूट वापरत नाही आहेत. आपल्या मुलांना चांगले महागडे बूट घेऊन देतील, पण स्वतः काय वापरतायत? चप्पल. आणि ती चप्पल पावसाळ्यात काय झाली? स्टिकी विथ मड. चिखलाने भरलेले, भरभर पावलं टाकता येत नाहीत. ही इज नॉट एबल टू वॉक फास्टली बट ही हरीज ऑनवर्ड. पण तसेच बिचारे काय करतायत? घरी निघालेले आहेत. ही जस्ट वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ डल अँड रुटीन लाईफ टू फाइंड सम सोलेस कम्फर्ट ॲट इज होम. आणि काय माणसाची इच्छा असते बरं? दिवसभर दमून आल्यानंतर आपल्या घरी आपल्याला काय मिळावं? शांतता आणि आनंद मिळावा, म्हणून घरी जायची त्यांची काय धडपड आहे. हरीज ॲट होम. ओके. नाउ नेक्स्ट लाईन. होम अगेन. आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. पण घरी आल्यावरती कंडिशन काय? ही इज सिटिंग अँड ड्रिंकिंग वीक टी. वीकचा अर्थ काय? नॉट स्ट्रॉंग. चहा पण कसा येतो? वीक टी. means it indicates his isolation at home. एकाकीपणा. in the train we have seen his isolation. silent commuters आलेले होते बघा, कोणी बोलत नव्हते, एकटे एकमेकांशी, सगळे एकटे होते. घरी आल्यावरती पण काय कंडिशन आहे? फॅमिली. हाऊ इज फॅमिली ट्रीटिंग हिम. घरी पण त्यांना कोणी मान सन्मान देत नाही. हाऊ इज द टी? वीक टी, नॉट स्ट्रॉंग. म्हणजे आधीच कधी बनवून ठेवलेला होता तेच चहा ते पितायत. हिअर यू कॅन सी इन द पिक्चर. इटिंग अ स्टेल चपाती. चहा पिल्यानंतर थोड्या वेळाने जेवण पण कसं आहे? स्टेल म्हणजे शिळी. स्टेलचा अर्थ नॉट फ्रेश. इटिंग अ स्टेल चपाती. रीडिंग अ बुक. आणि जेवण झाल्यानंतर ही दीज टू लाईन्स. होम अगेन. आय सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. वीक टी आणि स्टेल चपाती हे काय सजेस्ट करतायत? दॅट इवन ॲट होम नो बडी केअर्स फॉर हिम. ज्यांच्यासाठी ते एवढं कष्ट करतायत, फॉर द फॅमिली मेंबर्स इज वर्किंग सो हार्ड, दे आर नॉट केअरिंग फॉर हिम. त्यांनाच त्याची काळजी नाहीये. वीक टी and stale chapati, but the man does not have any complaint with his tea or food as he used to it. पण त्यांना त्याबद्दल कोणतीही तक्रार नाहीये, कारण का त्यांना अशा आयुष्याची काय झालेली आहे? सवय झालेली. इज नॉट कंप्लेनिंग फॉर एनिथिंग. आफ्टर दॅट व्हॉट ही डज? रीडिंग अ बुक. कोणाला कंप्लेंट करण्याऐवजी ही प्रिफर्स टू रीड अ बुक. He concentrates on reading a book while having his tea. He was probably given up on expecting more care from his family members. आणि हळूहळू आता डेली रुटीनमुळे he has given up his expectations from his family members. त्यांनी अपेक्षाच करणं काय केलेलं आहे? सोडून दिलेलं आहे. आफ्टर दॅट he goes into the toilet to contemplate. कंटेम्पलेटचा अर्थ डीप थिंकिंग. कंटेम्पलेटचा अर्थ काय? डीप थिंकिंग, विचार करणे. सो ही गोज इन टू द टॉयलेट. डेलिबरेटली दिस वर्ड इज यूज. टॉयलेट टू कंटेम्पलेट. नाउ द स्पीकर्स फादर गोज इन टू द टॉयलेट विथ द थॉट ऑफ हाऊ मेन बिकम आयसोलेटेड फ्रॉम द मेन वर्ल्ड. आणि तिथे गेल्यावरती विचार काय येतोय? हाऊ द मॅन इज आयसोलेटेड. आयसोलेटेड म्हणजे वेगळा पडणे, एकटा पडणे. मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट. दिस लाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. ही जी लाईन आहे ना, मॅन्स एस्ट्रेंजमेंट, line number 16, mark this. Theme of the poem, man's estrangement from a man-made world. Estrangementचं meaning right side ला दिलाय बघा. एलिनेशन, एकटापणा, की माणूस त्यानेच बनवलेल्या जगामधून तोच एकटा कसा पडलाय. And here toilet is suggest
The father is indeed aware of his estranged situation and hopes to find some support in the family when he hurries towards home. But hope is diminished as he reaches and finds the same indifference there. बाहेर जसं त्यांना एकाकीपणा मिळत होता तसंच फॅमिलीमध्ये माणसाला वाटतं बाहेर किती त्रास झाला तरी आपल्या घरी येऊन आपल्याला काय मिळेल, आनंद समाधान मिळेल. पण घरी पण कंडिशन त्यांच्या काय होती, तीच होती. द टॉयलेट might act as a symbol of how small his world has been. Toilet is the reference का वापरलाय because his world is very small like a toilet, because no one is there, he is alone. Okay, coming out he trembles at the sink. बाहेर आल्यावरती he is washing his hands. Here you can see the picture. ट्रेम्बल म्हणजे थरथरणे. विथ द एज, वयाबरोबर हात काय होतोय आता, थरथरतोय. The speaker observes him trembling at the sink when the cold water is running down his brown hands. हात पण कसे आहेत, ब्राऊन हँड्स. त्या मुलांना, स्पीकर पोएटला दिसतंय की आपल्या वडिलांचे हात काय होत आहेत, थरथरत आहेत. द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स. अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंच टू द ग्रेइंग हेअर्स ऑन हिज रिस्ट्स. आणि त्यातले काही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वॉटर, काही पाण्याचे थेंब काय झालेले आहेत, क्लिंच. May have some greater implication. To gray hairs on his wrist may have some greater implication. Water generally symbolize life and gray hair stands for the old age. Very good. This is very beautiful. Water is for life and gray hairs, it stands for the old age that is experienced. So the old man's life is just holding on to his old age. The life has no significance to anyone else. आता सध्या त्यांच्या जगण्याचं अस्तित्व or his identity is only for himself, not for any other in the member in the family or in the society. His sullen children, how his children are, for these children he is working so hard. या मुलांसाठी ते बिचारा कष्ट घेतोय. आणि ती मुलं कशी आहेत, सलन मीनिंग दिलंय बघा, बॅड टेम्पर्ड. ही सगळी मुलं कशी आहेत, बॅड टेम्पर्ड, वाईट विचित्र स्वभावाची आहेत, आपल्या वडिलांशी नीट वागत नाही आहेत. हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. व्हॉट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फादर when he returns home in the evening tired from his work? His children will speak with him, laugh with him, share with him. की आपली मुलं आपल्याशी बोलतील, आपल्या बरोबर शेअर करतील, आपल्याशी आपल्या बरोबर हसतील, आपले दुःख सांगतील. पण इथं कंडिशन काय, दिस फादर्स फॅमिली मेंबर्स हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट्स विथ हिम. ती मुलं त्यांच्याशी बोलायला पण येत नाहीत. And his bad tempered children refuse to share jokes and secrets with him. It means they don't share a close and friendly association. यामधून काय दिसतंय, their relationship is not friendly. Rather they regard him as an outdated, unwanted burden. त्यांना आपले वडील म्हणजे काय वाटतायत, अनवॉन्टेड बर्डन, नको असलेले ओझं वाटतायत. अनवॉन्टेड, दो ही सीम्स टू बी द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फॅमिली. पण त्या घरात म्हटलं कमावणारी व्यक्ती ती एकटीच आहे, पण त्याला कोणीच महत्व देत नाहीये. लिसनिंग टू द स्टॅटिक ऑन द रेडिओ, ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स अँड ग्रँड चिल्ड्रन. आणि आता शेवटी कंडिशन काय, वाईल गोइंग टू द स्लीप. नाव द क्लायमॅक्स, आता शेवट आलाय पोएमचा, एंड क्लायमॅक्स. We see the father going to sleep listening to the radio, static on the radio. Static म्हणजे मोनोटोनस, एक सुरीपणा. रेडिओवरचे पण तुम्हाला माहिती आहे, ते चॅनलवरच्या बातम्या किंवा गाणी कशी असतात, एक सुरी असतात, बोरिंग. ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स, आणि झोपताना ड्रीम म्हणजे काय, स्वप्न. थिंकिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स, पूर्वज. त्यांच्या मनात कोणाचा विचार आहे, पूर्वजांचा. दिस इज व्हेरी ब्युटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट अँड फ्युचर. अँसेस्टर्स म्हणजे पास्ट, पूर्वज, अँड ग्रँड चिल्ड्रन, आणि पुढचं स्वप्न कोणाचं आहे, फ्युचर, भविष्यात. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट प्रेझेंट. का बरं प्रेझेंटचा विचार नाहीये, कारण का प्रेझेंटली ही इज नॉट हॅप्पी. सध्याची प्रेझेंट कंडिशन त्यांना आनंद देत नाहीये, म्हणून ते आनंद कुठे शोधतायत, पास्ट, अँसेस्टर्स. आणि ग्रँड चिल्ड्रन म्हणजे फ्युचर. थिंकिंग ऑफ नोमॅड्स. नोमॅड म्हणजे काय, भटके जमात, नोमॅड. आणि पूर्वीचा विचार काय होतोय, की आत्ताचा सध्याचा माणूस, टुडेज मॅन, प्रेझेंट मॅन, ही हॅज क्रिएटेड अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. त्याने भौतिक जग निर्माण केलेलं आहे.
पण त्या भौतिक सुखांमध्ये तोच एकटा पडलेला आहे. आणि पूर्वी ही भटकी जमात होती, कोणतेही शोध लागलेले नव्हते, काही प्रगती झालेली नव्हती. एंटरिंग अ सब कॉन्टिनंट, ते कुठं आलेले होते? सब कॉन्टिनंट म्हणजे खंड, या खंडात आलेले होते थ्रू अ नॅरो पास. तुम्हाला माहिती आहे ती कथा माहिती असेल की खायबर खिंडीतून ते आलेले होते, ते सगळे ते त्यांना आठवते. हिज ग्रँड चिल्ड्रन ऑफ द आर्यन्स, the people enter the subcontinent through the Khyber Pass in the ancient times. However, his dreaming of his ancestors and grandchildren gives the impression that he finds some solace in thinking about his past. पण ही जी लाईन आहे ना, थिंकिंग ड्रीमिंग ऑफ हिज अँसेस्टर्स अँड ग्रँडचिल्ड्रन, एवढीच गोष्ट त्यांना सध्याच्या काळात काय देते? आनंद देते. शेवटच्या 2-3 लाईन्स आहेत त्या. थिंकिंग ऑफ नोमॅड्स एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नॅरो पास. आणि पूर्वजांचा तो विचार करतायत की ती भटकी जमात कशी होती. इट इज अन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम हिज मुंडेन रुटीन लाईफ. आणि हळूहळू त्यांचा हा प्रयत्न काय की स्वप्नामधून का होईना आपण आपल्या रोजच्या डेली रुटीन पासून काय करावं, थोडंसं बाहेर पडावं, वेगळं करावं. आणि या भटकी जमात नोमॅड्स पीपल जे होते ना, त्यांच्यासारखं आपण निवांत आयुष्य जगावं. His thought of the Aryans may indicate that he is thinking about how the society had changed since the ancient times. आणि थोडक्यात इथं काय दिसून येते की हाऊ द सोसायटी हॅज चेंज्ड. पूर्वीचा माणूस एवढी प्रगती नव्हती पण तो कसा होता? आनंदी होता. आता प्रगती भरपूर आहे पण माणूस आनंदी नाहीये. द ओल्ड मॅन्स प्रेझेंट बिईंग ॲब्सोल्युटली कम्फर्टलेस अँड इज एफर्ट्स टू फाइंड कम्फर्ट इन होम प्रूव्ह फुटाईल. आणि त्यांना काय पाहिजे? फक्त कम्फर्ट, आराम पाहिजे. पण त्यांच्या घरातून त्यांना मिळतोय का? नाहीये. म्हणून ते तिकडे पाहण्याचा प्रयत्न करतायत. अँड ही नोज दिस थिंग, आय एम ड्रीमिंग बट अगेन टुमॉरो I have to go for my work and I have to travel in the railway. This is the condition of the father, and this father is a representative of all the people who are alienated from the man-made society. So man's estrangement from a man-made world. This is the present problem of our society, and this problem is mainly in the city. And this problem is mainly of middle class people because they are earning for their family, but in some families, सगळ्याच कुटुंबात ही परिस्थिती नाहीये, but in some family the man who is earning for the family, जो माणूस आपल्या कुटुंबासाठी कमवतोय त्यालाच त्या कुटुंबामधून मान सन्मान किंवा आराम मिळत नाहीये. ज्या मुलांसाठी तो कमवतोय तीच मुलं त्याला मान देत नाहीत. दिस इज हिज कंडिशन. ओके, दिस मच इज द पोएम. नाउ जस्ट सी on page number 117 right side, one thing is given. Refusal of the children to share jokes and secrets indicates, ती जी मुलं आहेत ती आपल्या वडिलांबरोबर जोक्स, सिक्रेट्स किंवा काही गोष्टी शेअर करत नाहीत. त्याची कारण काय आहेत बरं? 3 ऑप्शन्स आर गिवन. तुम्हाला बरोबर सांगायचं टेक्स्ट बुक मध्ये 117 वरती उजव्या बाजूला, दे आर अँग्री, ही मुलं आपल्या वडिलांवरती चिडलेली आहेत. दुसरा आहे जनरेशन गॅप, पिढीमधलं अंतर. नेहमी आपण हा शब्द फार स्टँडर्ड वापरतो, जनरेशन गॅप. तुम्हाला काय कळतंय? आमची जनरेशन वेगळी. आणि लॅक ऑफ कन्सर्न, का मुलांना आपल्या वडिलांबद्दल काळजीच नाहीये. नो, आय विल नॉट आस्क यू फॉर द आन्सर. यू हॅव टू थिंक ऑफ युअर आन्सर फ्रॉम द अंडरस्टँडिंग ऑफ द पोएम. ही पोएम समजून घेऊन तुम्हाला याचं उत्तर तयार करायचं. ओके, दिस मच इज द पोएम. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द पोएम. Thank you very much. Tomorrow we'll start with the brainstorming activities and all other things. Okay? Take care, stay home, stay safe. Thank you very much.